बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु अबवालिल इबिल वद्दवाब वल गनम व मराबिज़हा। अबवाल द बॉल जमल बॉल पेशाब तो है। कम तो जिमुंगा दो वायु बाहर नहीं तारबे के गायब हुई। बॉल और गायत के दगा फर्क है। बॉल मने पेशाब और गायत मने लुए बार। तगव्वुत हदीस के राजी पतासु के रिवतन ओबो के तगव्वुत न गई। इधर बेदुनी के हुए न पाए के लाम भी फर्ज न पाए के दे बार न गई। दारेंगे द बार न दे हम पाए के से गंद न हुई। देवाने मुंग अमल पर है तकरीबन हर कली गटरी जी गंदी अप्पा को बहुत खलक ली निकासी अल तक गई दाम ये शौकीन जियो और आजी मुंग तबखाईगा ना तेरा बसाफ साधन पदा दे नबी सल्लम फरमान दा करे कि पतासु के रियोकस को ओबो के तगव्वुत निकले तो कल ओबो के तगव्वुत ममनू है ना आया ओबो गंदा कवल अब ठीक तरीके वाला न रवा दिया अलबत्ता यह उदास ना ले रहा चाहिए कि गंदा वो बुझी नो कसड़े आगे तो गटर वो बुझी नो टिक दासे वक्त चिमुंगवा तो देने रो द फल ओवस के लिए जो वालों नो या फिर वो हम दफल न रहो अब वो जमा बख्याल पे बानी वो शरीफ सड़े उधर सब मुश्किल हो रहा है ना बुझी दी बकर देने गंदा ही देने रफा के सड़े तीर नो तेमोल असराशी दादा मुसलमानी तरदे हदत लिया इन्होंने इस्लाम से रहा है जिमून रोजा का वतनों से अखलाक से आदतुना से शापेर चल पल समावल दादा मुंगा कहता कि रिश्ता बॉल और तगव्वुत के दगा फर्क है। हदीस के दाम राजी चिल्ला यबूलन अहदुकुम फिल मायर राकिदे पतासु के रियोकस पुलाड़ ओबो के पेशाब हो गई अगे ने मना किया बोले दे उलाड़ो वो तो मुमकिन तो सवाल तो मोहताज या दाम मुमकिन है सावे मोरे डबल लगा रहा दा अखलाक दी दा अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर मुफ्ती हुई इमाम बुखारी के बाब दिन गदारे बाबो अबवालिल इबिल इबिल उखान दवाब डंगर और अल गनम गिड़ी तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दे खबर है कि वाह सफाया नगारा वस्तन बजाय इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इज्तिहाद दारे कि अबवाल द इबिलो द दवाबो द गनम यानी बॉल दमा यूकल लहमुहु कि कम जनावर दासिरी चिरागी वह पड़ेशी दागी बॉल दी पाक हुई और दागा मसला दा मुख्तलिफ फी कि खल को दादा लेडीज को पकाता कि औरत हो गया क्या लेडीज ना हुई दादा लेडीज तो मसला क्यों न रहे दाखिल के इमाम बुखारी में राय था और उसको बताता मालूम ही बाद आए मोहम राय बहस बगूल आगे ना वो देखे चिकम अल्फाज राजी मराबिज़ मखरदा सल्ला अबू मूसा फी दार अल बरीरे वस्सिरकैन या वस्सिरतीन वगैरह मुस्कला अबू मूसा शरीफ दार अल बरीद के और सिरतीन की दा जमुंग दमल का लेडीज थी ना दा जान पाजीबाजी ब तरीका वाले व्यापट सादी सिरतीन से तो वही हाँ मजबले तो वही डेरान माने मजबला डेरान अबू मूसा शरीर रज़ी अल्लाह अन्हु मूस करो बसिरतीन की ये डेरान बांधी मूस करो आगा डेरान च पे के खुशी हुई वो खुशी हुई तो खानो द गुडू तो जमुन खलक खुदे के देर तक लदे कि यो इमाम मुजतहिद पूरे उन खलीफा खपल मसलक ब्या वजाहत सर नहीं शिवेले जमुन मसलक दरा
دا کتاب چې ما سره دی صحیح بخاري دا مترجم دا ژوندی دی او الله دې ژوند کې نورم برکت واچي دا حدیث دی دے اس وضاحت نشی کولای دے خبری دے لیکي دلته کې کہ حضرت ابو موسیٰ شری نے دارالبرید اور سرقین میں نماز ادا کی. یہ تو کوئی حصہ مطلب ہے پٹ ساتھی ہے خپل مسلک سرقین مانے مزبلہ چې سیدنا ابو موسیٰ شری د دې حال چې ګوره کنه تاسو کتابونه ګوره نه کتاب چې ګوره ته په هغه دې سړي کوم اغلا وګورئ دې غلا نور نشته صرف دا اغلا چې د اظهار اوس نشي کولای چې دا یو مسلک دی او دا د ابو موسیٰ شری مسلک دی چې هغه با په داسې ځای کې چې هلته کې وچ وشان موجود دي نو د هغې د طهارت هغه قایل دی نور صحابه کرام د دې نه دي قایل نو مسله مختلفون فی شوه مجتهدون فی شوه او چې کله مجتهدون فی شوه د صحابه کرامو نکیر موجود دی نو موږ د ابو موسیٰ شری ملګرتیا په دې کې نه کوو خبره نوعیت خو دغه دی بیا وروستو دیکھیے حدیث کی ٹکڑا راضی یہ قدمہ ناس من عقل و عرینا فاجتبوا المدینہ فامرهم النبی بلقاہ وان یشربوا من ابوالها والبانها شرب ہو گئے جنے گا سکولو دو بھائی آپ سب پر معنی پوری گی دا زمونگا چکم محدث دے معنی گئی وہاں جا کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں میں جانے کا حکم دیا کہ وہاں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں یہ داغے پے اور سچے پیشاب استعمال کیا شور مارا وہ استعمال ہو دینا دار کمزور خلق کو طریقہ یعنی بحث پر یہ طریقہ نہیں کی تے کل یہ بحث کو دشمنے باندھے کے تا سر خلق دشمنی کئی اور جتنے کل بحث تو تحقیق کو بنیاد باندھے گئے تو تاثر بسوں کی دشمنی نہ گئی تا خبر میں کہتا کہ دی ہمیشہ حناف حضر دشمنی گئی اور سراغ بالکل وضاحت نہیں گورے کہ امام بخاری رحمہ اللہ رائے سنا اور ابو موسیٰ شری اللہ رائے سنا صفا خبر ادا کہ میں چماؤ گڑا کہ امام بخاری رحمہ اللہ رائے دادا کہ بول دما یوکل لحمہ اغفاق امام بخاری مسلک دار اور اگی بنیاد سرے بنیاد ادارے چې یو خدای چې ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ په دار البرید کې موږ کړو دار البرید خیر درې ته حدیث یو بوایا خدای مشکل حدیث تاسو ویلا حدیث انت موږ بخاری کې تاو گپ شپ ته بارے کې محدثین گپ شپ لګي یعنی اصل چې کوم اشکال له حدیث کې هغه نه ور دي حدیث کې څه اشکال نور کارونو پسې وشي دارالورید څه شی دی سردین څه شی دلیل دا پیش کړی دی وایي چې صلی ابو موسی فی دار البرید دا روایت خلته کې تعلیقا ذکر کړل یعنی دا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عمل تعلیقا ذکر کړل تعلیقا دا مطلب سره دی ولنه دی لیکن د امام بخاری استاد خپل کتاب الصلاۃ کې د حدیث اسناد ویل دی دا حدیث مرفوع ہے یعنی ابو موسیٰ شری دا فعل با سند ہے تعلیق صحیح دے گا مطلب ابو موسیٰ شری ولا سے بول یو دے دا دلیل پیش کئی اور دویم دلیل دا پیش کئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخلق دبار نراغلو داغی مقدار اتا کسانو سلور دے یو قام نو دے دبل قام نو اور دے یو قام نو مادو اتا کسانو اغی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی دا جکر رال مدینه منوری دا ناغی اغی دا سو کاپانو اخوانا ورد سوری ہوئی سوری پہ لگے دا کچھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی دا علاج دا پارو فرمائل چتا سلر شے اور دا مدینه منوری نا بہر زمونگا کم لقاح دی لقاح دا لقح جمع دے لام قاف حی علف لقاح جمع دے اور واحد برازی لقحتن لقحتن اللقاح اللقحتو دا آگے اوخو تاوئی چاگا پے ورگئی النوب
ذواتُ الألوان. دا چې تر 3 میاشتو پورې پی ورکي نو لقحه ورته وایي او د هغې نه وروسته ورته بیا څه وایي لبون ورته بیا وایي. یعنې اوښه چې کله تندی لنګوي دلته لقحه وایي او چې کله پې 3 میاشتې تېرې شي نو بیا ورته لبون وایي. نو نبي وسلم دې ته وفرمایل چې لقاح له لړ شئ او اشربوا من ابوالها و البانها د هغې پی او د هغې بول څکئ. د هغې پی او د هغې بول څکئ. حدیث مطلب معنا دغه ده استعمال کرو معنا نه ده. شرب معنا استعمالول نه دي. د شرب معنا د څکل دي. دلته کې اشکال دا دی چې که یو څیز بالفرض پاک هم دی لکه نجس دی او د هغې مونږ بار استعمال جایز ګڼو نو آیا د هغې څکل به هم جایز ګڼو؟ د دې شبهې جواب دی نه ورته دی لکه یو خوا تختی کله بل خوا تختی. بار کې امام بخاری رحم الله دا خپل مسلک دغه دی چې بول د ما یوکل لحمه څه دي دا صاحب نه دی اجتهادي مسله ده. په اجتهادي امورو کې داسې تنګي نه کوم اجتهادي مسله ده. لیکن موږ سره نصوص دادري تا حدیث ویلو د عذاب قبر او په کې تا دا ویلو چې دی له عذاب نشي ورکولې مگر په دوه خبرو یو غیبت او بل پیشاب نه ویدان نه. خدا زنه ما ابن حجر اسقلانی وی چې دا حدیث دلیل دې خبره ده چې طهارت د بول او سو خول کی دا کمزور ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مطلق بول نه د بچ کېدلو حکم کړو. کابول د انسان وی او کابول د ما یوکل لحمه وی او کابول د ما غیر ما یوکل لحمه وی. یعنی مطلق د بول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړو. لہذا دا دلیل دا مسلک کمزور دی چې یو سړی ابوال د ایبل د هغې د څکلو د جواز یا طهارت قایل شي. بل په دې سوال هم کړی دی د ابن حجر په خپله دی شافعي دی د خپل مسلک هم دا دی چې ابوال د ما یوکل لحمه پاک دی مسلک هم دغه دی. لیکن د محققینو طریقه دا چې هغه خپل تحفظات ذکر کوي. دی وایي د ما یوکل لحمه د غیر ما یوکل لحمه دې کې څه فرق دی؟ یعنی بول چې کوم د حلال زناور دي د حرام زناور یې کې څه فرق دی؟ عقلي لحاظ سره سوال کوي. فنکشن خو دواړه یو دی کله فنکشن یو دی نتیجه یو ده ریزلټ یو دی. یو ته حلال ویل یو ته پاک ویل او بل ته پلید ویل څه شي دی؟ ته به اوس پوه شې چې محقق هغه په اوږو مه زور کوه چې ته کښېنه پاسه ما د محقق خپل یو رای وي او خپل یو نظر لري. هغې نظر سره ته اختلاف ساتلی شي لیکن محقق پابند کولی نه شي ته چې ته به د دې دایرې نه بار نه وځې. د دایرې نه هغه څوک بار نه وځي د هغه علم هغې دایره کې د چا علم چې د هغې دایرې نه بار وي نو هغه بیا بار ګرځي. مرابز د مربز او د مربز جمع ده. مربز او مربز موږ ورته پښتو کې جاړه وایو. کوم ځای کې چې اوښان پاتې کېږي دارنګې ګډې یا بیزې پاتې کېږي نو هغې ته موږ پښتو کې جاړه وایو. هغې ته یې مرابز. دومره چې مرابز په عربی کې د ګډو بیزو او د اوښانو هغه چې دی ته معاتن وایي. مرابز معاتن معتن میم عین توین معتن. معدن الدرر کنه معطن الدرر معدن الدرر معطن. مرابز او معاطن دا یو څیز دی. معاطن جاړه دا خو یو جاړه معاطن دا د اوښانو ده او مربز چې کوم دا د ګډو بیزو ده. نو دا خو د باب کې خود ځکه چې یو ځای کې دواب ډنګر موجود وي نو لازمه ده چې هغې پیشاب هم کړي او هغې سوټې هم کړي.
बाज है कि मुंज की करेगी तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह राय दादा की मुझे सर इत्तेफाक न की जाड़ा की मुंज निकी तरके में पूरे चिमुंग यकीनी दागे तहारत खबरा नहीं बोले मुंग तहारत द मकान फर्ज हूं तहारत द मकान मुंग फर्ज हूं पादिश सैयदना अबू मूसा शरीन मुमकिन द चाह तहारत द मकान फर्ज नहीं जवाब इब्न हजर लिखा है नागा पनीस बांधे दा लाजिम खुदा लेकिन द फर्जियत मर्तबेता न रसी उससे खबर है कि तुम ज्यादा इख्तिलाफ रह गए तबा लेदीस तो पदे जाहिर है चिलर शो पर जाड़ा की मुंज होगी जदा लेदी से अरे कमकल से लिखा है कमकल तो न गई खबर नमाज पढ़ लिया तहकीक है तो सहार द सुन्नत मुबारक और सुबह कितनी मकाती और आगे जवाब चाहते थे करे हदीस बसों के जवाब खबर के हमारे सोक तपूसुगी कि जमुंग पगिरी के खलक पदे ढेर बदगणी कि सहार फर्ज मुंजुशी अभ्या सुन्नत कई न खलक पे बदगणी तो टाइम खल गई बदगणी तो ले शर पैदा गए कोट दल शकोर बगा दाले दी सोब ना या कमा कर तोब गए खलक खुस्ता खबर है ना मनी गन कमनी तो चिन्ना महीनेदार ले शर में हदीस अमल के लड़शा कोर होगा मुस्ताकार वो बुश अलबत्ते जैसे कम खल को पता है इत्तेमाद दे नहीं बस्ता खबर हो मन दा लेवंतो मकवे यो चीज मुख्तलिफुन फीर तखामा खबर खबर मनावे दा खबर को मुख्तलिफुन फीर है ना ये द सहर फर्ज मूस पसे देमा वरी पर मोल्ला पनीजवान इब्न मूस की अब आगा से जान नहीं लगिया आगा दावरी चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली दी कि द सहर द दो रकअतों ने अलावा बल मूस निश्ता देना है इस्तेदलाल हक बजानिब दे पदे बात लेकिन मुंग गलता नबी सल्लम यो फेल खुद लेके था सुबह दी कि रसूलुल्लाह सल्लम नमाजीगर द मूज नरस्तो जुमात की मुंजो को दागे नरस्तो लड़ सईदा में सलामा करा और अल तकी द मासबकीना का द्वारा का तो सिरोतो कल कब से पाती शु दा नजीर दे ना एक न हम कहते हैं इमाम हनीफा नजर नहीं या होता दावे शेखुल कुरान खबर दे बाप के रखा था अगर चाहता पोस को जिमुंगा अक्सर बेशतर गुरूज दा हनाफ मसलक और बिलखुसूस दे इमाम हनीफा आए दा हदीसों अलग फरोतरी और दे वजह दादा चागा जमाने की तदवीन दा हदीसों नौ शेर और बशेरो न आम नौ तो पदे वजह अक्सर सुजुना दासरी चागा इमाम हनीफा तक नहीं रसीद जवाब असलम जवाब देर बेहतर जवाब पते के बाद नोरो आयमो तगली तुमने की जो देमा बुनी पर अहमुल्ला था बताओ तो सुन्नत द मुखालफत निस्बत तुमने की दा सड़े वाकई हनफी वदे कोई तो पदे मानो कि देमा बुनी पर दामन बसंग पागम खल को आदख पे अलम गिरा अभी नहीं पड़ी ना दे हनफी न दे सुचा हनफी आ गो लेकिन देमा बुनी फला मसलक दे चिपो ताआत बाने उजरत हराम दे ताआत बाने उजरत हराम दे और आखिर पर पर एक कायम तो ताआत बाने उजरत हराम दे तजम खलक जिसे की ना मुताखिरीन मतलब ये ना मुतकद्दिमी और इमाम अबू हनीफा मसलक ना इज्जत तक जवाज और दादा में जवाज खबर ना को पता था खैम दा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दिफा सुमर दे सुरी के तुम बन जान लगे वार के इमाम अबू हनीफा वे इमाम ने हुक्म का दाव हुए जदा हदीस अगत न दे रसे दे बता दा शान की गुस्ताखी होना ता हदीस न देवे जे अबू मूसा शरीर आगले और सैयदना उमर ने तपोस को कर सलाम एकलो दे दे अब आज उमर जवाब वरने का नाला मशहूर हदीस थे तब वेली बाबा अच्छी कले अगर वो तपोस थे वो चितोले लाड़े अगर एल माद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस और ले जता हजरत सलाम इसकी जानो के जवाब निशी मिलो तो जैसे खुदा हदीस सैयदना उमर तनो मालूम साहबी देख ताजा ना जनो मालूम होता है अपने हजर लिखली तो शारी है लिखली अगर वही चदा से हदीस तरे चा बाय साहब कराम होता नहीं मालूम तो कह रहे पैगंबर मर गए तो बाज हदीस नहीं मालूम तो तुम गो वायु चदा फलाने हदीस मुमकिन है फलान की इमाम तो नहीं रसे
دې کې صحیح هم البته کدا معلومه چې دا حدیث رسیدلې ده ته دې باوجود هغه اجتهاد کړی دی بیا خو مطلب ورې بدل شو یعنی حدیث رسیدلې غیر منسوخ حدیث او صحیح حدیث ته بیا امام لګي او د حدیث په مخالفت کې اجتهاد کوي نو ما په خیال دا سره به امام نه مسلمان وي دې خبردان پوهیږي خدای چې مونږ دا وایو زموږ خلک وسوي ترې ما ونیمه لوي عالم دا سوال غلط دی مونږ د لویوالي خبره نه کړې مونږ دا وایو چې دا حدیث باغه ته نه رسېدل دا خبرې دل وایي علم جدا دي دا ما چې دا د کوم استدلال وکړه دا حدیث نه ابن حجر اسقلانی هم تک استدلال کړو چې مونږ د صحابي باره کې خدا وایي چې دا حدیث هغه ته نه رسېدل خو کله امام په باره کې دا خبره وکړي چې هغه دا حدیث نه رسېدل نو خلک په دې باندې وایي دا کې ایم دا خو هغه مونږ سیف سایډ ولټو ځکه چې د حدیث باوجود یو سره اجتهاد کوي او د حدیث په خلاف کیږي دا خو شیطان کې دی چې امام نشي کوي دې هغه خپل امام د سپک کړل سپک ګوري سپک کتل مګه بس صفه جواب وګړه چې دا حدیث ممکن دا غلط نه رسېږي یا دا حدیث شاید مطلب د غنی کوم چې مونږه یا شاید دا حدیث دا په دې باندې ضعیف دی یا شاید دا حدیث دا په دې باندې منسوخ دوار کې د امام بخاری رحمه الله مسلک دغه دی چې د کوم زناورو او وخه خولې شي او دا غي پیس کې شي او دا غي بول نجس نه دي چې کله نجس نه وي مسبګي شي وصلى ابو موسى في دار البريد بريد مايو مطرزي تطرز ته نه تطرز کپڑے جوړي کې خلک نه دیوانه ته حاشیه ماشی گئی نه کار په گئی اړو مړو باندې یا دې باندې یا لمنو باندې گئی یا تطرز وي ګلکاری دا مطرز څنګه دی د نسبت دغه دا حنفي دی لغوی دی خو حنفي دی دا خلک نه کوي دا حنفي دی دا المغرب د کتاب دی دا حواله ابن حجر لیکلی دی چې دا برید څه شی دی برید د پاره دا مارو ادوجل کتاب د مختصر فقاره یدا سری دا کتاب کتاب شی دی مختصر 67 صفحه کې دی یو خبره دی بیره دال لاندې البریدو البغلۃ المرتبۃ فی الرباط برید پاسل کې هغه کچره دوی ساروی کچر جگات تیار اولاړی پربات تبات هغه ته وی چلته کې مجاهدین د ملک سوکه کوي بارډر باندې چې کوم کم رہی کمال اغی چې پای کې خلک ساروی ساتي ځان سره ډیر لپاره چې جهاد په کله پکاريږي اطلاع وکړه ګون حالت کې ساروی ولاړی هغه تر بعد اورې بعد بیا دی وی دا برید چې کوم دی البغلۃ المرتبۃ فی الرباط تعریب برید دم برید چې کوم دی دا کچره ته وای خدا معرب دی د برید برید دم هغه ساروی چې داغه لکه بری کوي شي هغه کتلی دا کومو اسونو باندې منډي وای خلک لغی لکه وړي کړو میو تړلی وي ډیر پارا چې دی دا سنډي را سنډي نه اگر دا سنډي را سنډي د بیا رفتار کې سستی راځي دا بریدا دوم چې کوم دی لکه سر بریدا څه ته خرابات کې استاد موټه سر بریدا لاسته ده هغه وی چې دا په بوره کې بند کې کنه سره لو دوی ته سر بریدا دوم دا استاد یې شاګرد دی صحیح چې سره دې پریګړي سر بریدا نو سر بریدا او بریدا دوم دیوی دا تعریب دے دا بریدا دوم یعنی آغا چې دا غیر مونږه لکه پریګړي د بیاوی ما سمی به الرسول المحمول علیها دا لفظ دی ها سره د لفظ په تاریخ پوه شي نو ده خبره پوره کوي لفظ په تاریخ پوه نه شي بیا کار خرابي یعنی لفظ برید څه ته وي داول قچره ته وي بیا قچره
دا لفظ کم دے برید د دې بنیاد دے برید دم اره کچره ته نه وی آی کچره ته وی چې دا منډه د پاره تیار کړی شي او دا غې نه لکه کټ کړی شي ویخ کې د لکه کټ کړی پښپانه کې یې پاتې لکه اډوی نه ورته منډه روان بیا چې کوم استاد دې را پاسه ناشتي رسول استاد پیغام وړونکي ناګه ته هم سوئی هغه ته هم بریز وي ناګه نرستو ثم سمي المسافه ده بیا برید دا هغه مسافت ته هم وی لکه موږ وایو یو میل یا 2 میل یا 3 میل دې تم برید وي والجمع برود ترجمه برود راځي حدیث کی راضی کہ کان ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہما یقصران و یفطران فی اربعۃ بردن ابن عباس و ابن عمر با روزہ نہیں ولا او قصر بیگو فی اربعۃ بردن فسلور برود سلور برود صحیح وہیا 16 فرسخا او داش پارس فرسخا زمون خلق رال ناغیوی دا زمون شپارس مولوی شپارس کنی بشپاک بھی لگے پدری بھی لگے ماغی قصر دے زمون دا علاقی خلق چکم دے بور سیرنا بچا سے براتر لگے من دا بیا قصر گو پدی غار براور نما یا بیگران کار ما دا بیا مرگرو یس میلا دلل کھیل تم قصر دے اپن دا بیا دین دے شپارس فرسخ دی فرسخ بو ادار علاقی دا خو نه ضروری زما علاقه کې ما چټاکې دا اره پارو کې واغه چټاکې کنه ضروری دا زما کم فرسخ دې نستا په خیال عربو کې ما فرسخ دا اوس قتل غواړي داغه زمانه چې داغه زمانه جغرافیه دانو فرسخ څومره دی بیا هغه درسته مونږ داغه فیصله کوو چې فرسخ دې ته ویو دا موږ کم از کم په دومره ځای کې قصر پکا اچھا مونږ خدای ابن قیم رحمه الله قول ذکر کو شاګردانو ته سوال کوي دا خلک چې څومره فاصله پکار ده چې سړی په کې مسافر ګڼل شي اټول خلک لګیا دي په سوال کې اور سره خپل طبيعت مطابق جواب ورکړي که دلیل ہوتا پوسه دلیل مزما په خالي څه سره که څوک سلوي خو یا سره دلیل نشته افا اقوال لګنه پلان کې وي ته دلیل وي منګلا کا پکا دلیل بدے کی نشت زاد المعاد کے حافظ ابن قیم دا لکھی دی کہ اللہ عالم الغیب ہو وہ سمجھے ہو بیا بھائی اگر ادا پتوا چ پدے ملک پدے امت کے با اللہ دتلو راتلو ډېر تیز رفتارا وسائل پیدا کی پدے وجہ اللہ دې پر ضابطه نه ورغلې ته تمره میره لاړې نو ګنده مسافر کې دوه کاله مخ کې دما مرګره ده کراچي ما ته وی چې زما سکار سره راځي نو مې ولې نو ما ته ته سار وختي پاسه مونږ بتا ورو وړي دارو ده سار وختي پاسه د موږ نو په دې گاډي ولاړو دې رئیس سره له سلام نو ما اوس نه دی یې په دې دې سړي بش پګته غنټه بدل کو اوس دې نه سو سره وخت دی یعنی و غنټه کې رئیس نه چال ته دلاله مال ته نه ایرپورټ ته ځه تیار وای کې سو ټیکټ ہے اوس کراچی ته سړی 2 غنټه کې 10 بجے ته کراچی گئے کار دا اوشنه ماته شکی چې ته مسله کې نه انته ما ته کار نه کړی په دې کې نه مې نه ریټرن کو مې نه یو بجے واپس راوستم ایرپورټ مازیګر موږ ما په اړه باندې مردان دی دا په خیال دې سفر ته پاتې شوی دا ما وایي چې کوم تیر شي دی په یو ورځ کې ځړای کراته ته لړ شي بیا په ورځ باندې مازیګر مردان ته واپس وروځي دې ته پاتې شوی دې کې حد بندي مکوي دې کې اصولي خبر ده دې ته دا وایي ابن قیم دا لیکلی چې دا مبتلا به کزان مسافر غنی نو دې مسافر دې قصد دي او کدی ځان مسافر نه غنی قصد دي کله دا نه کړه چې ته تلويخ مې لړې پر افطار دي طوفان یا درې ورځې نو کته بل فاز 50 کې لړې نو بیا
مسله خدا اصل کې دا د سفر صعوبتونه چې ګندي دا غي د وجه الله دا بنیاد ورکړو هغه صعوبتونه اوس نشته دی وجه د امام شافعي او د احناف هم یې کړه مختلفون فی خبره مخکې نه ده چې صعوبت نشته تکلیف نه آیا بیا هم زکه سر کوم لا زمون خلک دا بحثونه کوي په فقہ کې لیکن دا غي نه ریزلټ نه راوځي دې کې زموږ لپاره څه فائدہ زمونږ نقصان دی چې مونږ دا غي نه نتیجه راوځو دا ټول بحثونه وتا اوریدلي په فقهي مباحثو کې چې کله قصر د صلات ته د شوافی او د احناف نو فائدہ دا غي دغه دا چې شریعت کې پدې کې څه خاص حد بندي کړي وي چې بیا به اختلاف نه وي چې حد بندي نه ده کړه نو مختلف دي خبره دا غوښته حدیث تو برید اصل کې دغه ته وایي چې صلی ابو موسی فی دار البرید ابو موسی اشعری په دار البرید کې موس کړو او دار البرید وایي ته پوه شو چې حالت صحیح التا برید دومي کنه بدلای چې وځه بغلا سره ویلای نه پچ کوي کنه کوي ا پیشاب کوي کنه کوي استدلال نه نه بیا برید چې کوم نه په 90 عربه کې ډاک کړو د مغل زمانه کې دلته کې ډاک پسنګ چلے دو مغل زمانه کې ډاک ډېر تیز و او دا غیره پارا باغی د فرلانګ د پارا دعا تکړه لکان تیار کړو ته دهلی نه وړا کراته کنه نو دوه لکان له ور کړه نه به یو فرلانګ په تیزه باندې منډه وای هلته کې دوه کسان نور لړ ٹھیک ہے شپه ورځ نه وای شپه ورځ بعد باران ګرمي مرمیدا پکې نه ادم الوی سړک دا کوم ما چې سورې و شیخ سوریا سړک ته کوم دا هغه زمانه جوړ دا دې لپاره جوړ دا اوس له ونو دا ورغه سړک نه کېږي په نوې لري کړی څه له دې په چرته کې ته انتظارونه کیږي دا ا دوی کې دې نه خپل روان دي په کویو به ینه انسانيت زموږ له وته خالص خرطوب ده دا شان دې طریقه باندې په ډاک چې کوم دې د جاس په شان تیز راځي دا برید دغه طریقه دار البرید یې د ډاک په دفتر کې ډاک دفتر څه شی اوس هغه ځای چې الته کې بیغال شته کچر شته لیکن ابو موسی اشعری الته کې موس کړو او سرقین څه دوی سرقین دا هغه ځای ته وایي چې الته کې خلک غشانه دي ډیران کې ورته مزبله او دومره فرق وکړي چې دا مزبله هغه دا چې دې کې دا ګن اوچه لون ګنه یو سړی دې څنګه کې یو جزیه راځي یو سړی هغه سره غټ لمسه ده لمسه پیژنې دې نیمه اصل د لمسه هغه ها توي څه پیژنې الله خره او مو خیر لمسه هغه سیده چې کله موږ په زناور باندې صدرون شهر وړو بوج هغه پاګې ور واچو دې لپاره چې بوج داغه تنا نه ځخلي راي سیفټي داغه لپاره دا لمسه ده کوم په خرچو او کاغه مونږه په اوخ باندې چو او کاغه مونږه په میخه باندې چو په وای باندې چو په دا لاندې دا ډېر غټي اپوستوي پوس په دې لحاظ چې زور راخلی نو چې هغه زور را برداشت کوي او غټواله په دې لحاظ چې راخلیږي ته لبد وای کنه لمسه یو سړی هغه سره یو غټ لمسه دی هغه واچو په داسې ګن باندې چې هغه سرایت کیږي او دې پای موس کوي موس کیږي باندې نو موږ ګورو چې کدا ګن دومره سرایت کیږي دې بار روزي بیا موس نه کیږي او دا لګټ لمسه پرې دا اوس په مطلب بدل راغلی یو پلاستیک د خمره ایک نمبر هغه کې ګن ښکاری نه دغه چې ګن ښکاری درجه اوسه طبيعت خرابي تور پلاستیک ته په ګن ورواجه بل ځای نشته موږ دې کې کومه کې کیږي ها څه شي نه دا شرط نه ده شرط پدې کې راځي دینه دا سرایت کوي نه کوي دا غلطه فقہ ده سره خطرې کدا چې مونږه په هر فن کې یو کتاب وایو سم وایو
دا په هر کال کې فقه وایي کنه اما سره کې جوړا کړل یو ول یو شان ذهن جوړ کړي بل ول بل شان ذهن جوړ کړي بل ول بل دی لکه یو کتاب دې وګورئ چې فقه دی لیکن چونکه هغه د پای د اجتهادي نظر ضرورت دی که استاد داسوي چې داغه نظر اجتهادي نه وي بیا شاګردان ډیر نه پوهیږي د استاد نظر اجتهادي وي بیا شاګردان څه پوهیږي هر یو فنکار دی بار کے پائے کے مسئلہ دا کرا کہ پائے کے گن سرایت کی سرایت میں فریدل چاہے بار روزی نے بیا امود میں دی البتہ کہ گن نہ روزی بیا مس کی فرض یہ مسلمان کاردار نہیں چاہے تو جماعت بدے مانے پڑے رہا ہوں ہے نا ایسا سوچنا چاہیے مسلمان کوشش دا گئی جدا اللہ رب العزت کو مکے پہ صاف ستھرا دے باندھے ادھرے چې کله مونږ ضرورت اوه نه بیا ورته مونږ هر وخت کې جایز وایو ځکه چې کله یو شی قرآن نه معلومه ده چې لحم خنزیر او فلان او فلان او فلان دا خو حرام د استقرار په حالت کې د استقرار په حالت کې ورته بیا مونږ پلیت نشو دلته کې اوس خبره ده لکه چې تاسو وکړه خبره خو حدیث دې اخر ته جلل شناغه ده ابو موسی شریف دغل تموز کو خدا حالت دې استقراری نه وګوره ایک اور پسې اخر کې تاسو وګوره چې ول بریه الی جنبه بریه هو په جنګ بر نه وته بر باندې صحرا بریه باندې صحرا صحرا خواږي وي نه نږدې مزیدار ځای نو ورته ویل شو ورته چې فقال ها هنا وثم سواء هغه مطلب دی یعنی دو ابو موسی شریف صحرا کی اور مرابض الابل کی فرق نہ دے او مخ تعویل کو ساتھ خبر ٹھیک دا بطور تعویل لیکن دا ابو موسی شریف آئے خدا نہ خود والا شان میں او مخ تعویل کو دے تو وہی تعویل القول بما لا يرضى قائل دا مطلب نہ نہ دے اذا هغه اجتهادي مسله داغه خپل ذهن داره اجتهادي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امام بخاری نظرم دغه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخانو د بولو د سکلو حکم کړی دی نو لہذا د دې بول چې کوم دی نجس نه دی ګورای دا اجتهاد دی کله اجتهاد سره موږ اختلاف وساتو ګناهګار وشو نه اجتهاد سره اختلاف ساتي حدثنا سلیمان بن حرب مونږ حدیث بیان کړی سلیمان بن حرب هغه مونږ حدیث بیان کړو حماد بن زید هغه حدیث بیانې د ایوب هغه حدیث بیانې د ابو قلابه دا حدیث مختلف زینو کې په امام بخاری نقل کړي مختلف مواضع او تا کتاب کې ورته لیکلي کنه چې حدیث 233 17 فی فلان و فلان و فلان و فلان تو اس میں رسول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دا حدیث 42 مقاماتو کې امام بخاری وختو دی طرق کې ټول ته جمع کې نو ته په ځای باندې پوښي نو تلل شي دا وګوره یو حدیث وګوره معنی خدل ته ځکه په بیال ته وګوره بیا چې کای باندې د وخت له کوم یو کار خراب شي خبر وړي روز ټول طرق راځم نو دې کې دلته کې یو ځای کې وا صحیح لفظ د او به استعمالي کې د شک لپاره دا ته روایت نشته چې لفظ د او نشته ان شک نه دی بلکې نیک پنیغ خبره ده ابو قلابه نقل کوي د چانا هغه نقل کوي د سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي قدما اناس من عقل او عرینته دا شک چې کوم دی دا حماد نواقع شو سوا د حماد د روایت نه په نورو روایتونو کې او نشته بلکې واو د جمع ده قدما اناس من عقل و عرینه سخلق راغې د عقل قبیله او صدا عرینه
इन खलक दो किस्म रे दा او چې کوم روایت کړي دا حماد پر روایت کړي دنه شک شوی دی څنګه دا محتاط خلکو چې شک راغنه دی وی چې اوس دنه شم ویلې چې ما عقل او عرینا اوریدل او کنا عقل او عرینا مې اوریدل نو بس خپل شک ظاهر کړ ورنه نور روایتونو کې من عقل و عرینا لفظ وقبلی و عاطف ده امام بخاری چې کتاب المغازی کې کوم ځای حدیث نقل کړي نه الته کې دک لیکل دی چې ان ناسا من عقل و عرینا پدې کې سلور د عرینو او درې د عقل وو کسان شو او د طبقات کبرا دارنګ د امام بخاری او روایت کې الفاظ دي چې ان رحتن من عقل ثمانیه اته کسان دي د عقل ټول د عقل نو تفصیل هم دغه چې سلور د عقل دي د عرینه دي درې د عقل دي شو وو او دا یو قام نه معلوم بس هغه سي هغه کې ورواجو څنګه چې و هغه سره دا عقل او عرینات دو قبیلې دي د دې څخه خلق راغی فجتبوا المدینه په نور روایتونو کې ورادي چې دی بیعت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم درنګ د صحیح بخاری نور روایتونو کې دام شره چې دی اسلام قبول کړ د صحیح مسلم روایت کې دا چې دی ته د سوکاپن مرض لګیدل پوښ بیماری ده کنه سوکاپن یو بیماری ده ماشومات هم لګي بعضی بوډاګان هم لګي او خاص کر دا دنه مریضان ډېر دي سوکاپن فجتوا المدینه جیم واو او یہ بیمار دل چې د یو ځای او بو پچا خرا نشي نو خلک وای اجتوا فجتوا المدینه نو پدی باندې د مدینه آب او هوا خرا نغله ولې مدینه منوره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته نو راغله نو دې کې به یو خاص بیماری و اور اس کو تاسو حدیث کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي بیماری د پاره دعا کړې و چې الله دا بیماری د مدینه منوره لره کې اجحفه ته وځي د دې تا بیماری خو د مخ کې نه هوا او څور دغه بیماری هم و خدایي بیماری علاج د پاره فامره النبي صلی الله علیه وسلم بلقاح لقاح دلقحتو جمع ده خطو تاوي هغه وخت ته وي چې هغه په ورګي درې میاشتو پورې چې کما تندې لنګي ناګه ته لقحوي او درو میاشتو نه چې پورته شي ناګه ته بیا لبول وي حکم وکړی ته د الله رسول چې تاسو گئے چې تاسو لقاح تلل شي لقاح او خري دا د عشر خراج د زکات او خري ادا ډېر وچوم کې په دیو وجه رسول الله اعظم دا د مدینه منوره نه بهر بساتلې دا ګډي بيځه هم دیګا ګډي بيځه کې مدینه ته رام شي نو خیر ده خودم روخه جگہ خلق پاګې جنگونه کوي بیا او تختولو کوشش کوي ته به شي چې دا ډېر دي هغه دا ډېر اوخه مدینه منوره کې مناسب نه دي هغه غیا مناسب یہ خدا کو دے میں داخل چې وا اي يشربوا من ابوالها والبانها دا غیر دلته کې اردو لیکلي لري چې داغي په او بول استعمال کې یہ شرب معنی غلط ویلو اصل کې دا هر چیز لپاره دې کې د مولا سید رحم الله ډېر بهترین قول ډېر بهترین په دې اشکال نه راځي دا کله کله الله رب العزت رستنی سره لدا سے کوی ورکی چا مخنی سره نه اشته حدیث چې الله کله کله بعد رستنو افراد الله دا سے کوی ورکی چا غینا دا مخکنی محروم او الله دین دغه عربی علفتها تبنا وماء باردا
अलफ्तुहा तिबनन व माअन बारिदन دا به یو طریقه ده عین لام په بوسه چول غیا ورکول وانډه ورکول ما خپل ساروی لا وانډه ورکړه تبن بوس ورته موږ د بوسو وانډه مې ورکړه دې لپاره خو لفظ د علف راځي ومان باردن او یخرب من مور او یخرب څه مطلب دیم بطور علف ورکړل کنه ویس کول دلته کې حذف د مضاف دی علفتها تبنا وشربتها ماء باردا شربتها ماء باردا د دې حدیث په ځای دی چې موږ دا بحثونه وکړو چې د متقدمین وګورئ دا کومه په لای قاعده ورواچو حدیث کې څه اشکال نه اشربوا من ابوالها وادهنوا من ابوالها اشربوا من الوانها وادهنوا من ابوالها تذكرون هم بيغا مغرقا تذكرون بيغا مشوي هذا العربية طريقة هذا صاحب نشته پدې ان تاسو اوس کې د سارو په او تاسو چې خېټې زیړې دي اډو کې خوږي و چوچکیږي تو د دې دهانو کې یعنی مالش وکړه دې تو څو وخت لپاره وای چې کله زموږ وخت شي دا نه لګي اجازه یو سره وی دا دوايي واخله دا مالش کې دې مالش کول څه مطلب دی دا وټو ورځ موجود باندې دا بول چې کوم دی نه یو نجس چیز بطور مالش ته استعمال راغی لیکن بطور اسکل ته استعمال نه ثابتېږي تا کو زهري سره سم اختلافي او په دې وته شاباش ورغه چې واقعي حدیث داسې مفهوم مونږ لراته چې بالکل عربی چوکاټ کې دن نه ده ٹھیک ده چې متقدمین ودا نه بیان کړ موږ ته معلومه ده لیکن دا کمال ته رقم نه راغله دا راغی سره نه راغی چاته وي شیخ الطائفه رشید احمد گنگوی دا راغی سره کمال اړې لوي سره علماء دیوبند کې دا گنگوی مثال څو نشي پېښ کول اختلاف اتفاق ځان له سوزو نه د علم بقدر کو ځان ذهن دا جوړ کې یو سره کستا هر څومره مخالف دی چې عالم نه د علم دی ته بیا ګورې تعالی الله سره نظر کوي زموږ یو بدقسمتي دا چې موږ د علم قدردان نه یو بلکې موږ د خپل نظریه قدردان دا سوچ غلط دی علم اختلاف وساتو او باندې سوزو نه دی چې کله موږ پاره باندې مطمئن نه یو اختلاف ساتلی هیڅ فرق نه وځي کمال الله سیدی رحمه الله هغه زمونږ شیخ الشيوخ دی ټنډه د پنځپیر سرګوده د ګجراله د ګجرات چې څومره شيوخ دي د قران دې ټول استاد دی تدې مولانا عبد الله الخاصی رحمه الله استاد دی د نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده هغه ته سوی اشاره بالصبابه مولانا سید رحمه الله هغه مخالف بلکې خپل تحریرات حدیث کې دا قول کړی چې اشاره بالصبابه درست نه ٹھیک نه او هغه وجه دا خو الله دې په روایتونو کې اضطراب په دې وجه هغه شاګردان اکثره به تر کوم چې هغه نه متاثر دي په کړي لوی خلک هغه اشاره نه کوي اس اشاره جګی دا نه کوي اګاری مو یې په کوله اشاره دکې اتباع سره زموږ نه راځي مولا سید رحم الله په دې قول څه دلیل شته او آیا دا حدیث مسترب دی کدی ته استراب نه بیا خو درف لري ټول حدیث مسترب وو ان کله چې موږ راف لري کو په مانځ کې اول نو پیدا په تکبیر تحریمه کې کله موږ لاس پورت لګو نو آیا په دې کې روایت ټول متفق دي دا وایي ته مسترب وو زړه راف لري دا غلطی شي د انسان
د شاګرد کاردانی چې هغه په استاد ذات روایت لکه څنګه چې پیغمبر په دې وګورئ آمنا وصدقنا صرف پیغمبر ته استاد زما استاد غو انساني کله هغه تحقیق ناقص وي کله هغه ذهن په یو غاړه ورشي نو پری دا چې وخت هغه معذور ګڼل پاره دا چې موږ دغه اتباع مونږه دو دې معاملې کې د مولا سید رحم الله اتباع نه کوو بلکې موږ جائز نه ګڼو هم دک وجوه دا یوازې دا خبره خونه لګنه دا خلاصه ویلې جوړه خلاصه کې اعلان دي کتلې جوړه په کې څه لیکلي دي مکروهات د باندې کې پموز کې اشارات بالصبا مکروه ها او کار الحدیث لکه الحدیث څنګه کوي کنه الحدیث هم دا کو جته کې راخلا دی کنه دا اوس هری الحدیث ولا کوي مخنو بنل کوله اوس هری لګي راځي دا خلکو ته دغه ته دوکه لګیدل یوسف بن نوری رحم الله لیکلی دی خپل معرفت سنن کې چې کومګه د عالم د خلاصې کېدانی چې کوم دی دا عالم مونږ ته معلومه نه وي چې دا مسلمان کله نه یوازې نو مونږ په دې سړي ته کافر ویل ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم عمل ته مکروه مونږ په دې پوهیږو چې دا مسلمان دی او دا څه غلطي لګېدل دا یې غلطه ده لګېدو د وجې د سنت څخه مکروه دی دغه ورته مونږ کافر نه دغه چې یو عمل د پیغمبر په حدیث ثابت شي نه هغه ته مکروه ویل یا دا غیر انکار کول لا کفر دی علماء دا خبرې دا چې تایلا سره مخالف ولیدو اپا دا واجب القتل له سر له ضربه هو دا طریقه نه وجه خو ہے چې څه وجه بیا تاسو ګورئ شان و شاه کشمیری یو زوم دی احمد رضا بجنوری دا کتاب دی انوار الباری هغه مقدمه کې دوه جلد کې هغه د صحیح بخاری چا خدمت کړي داغي تاریخي دی نو پای کې یو سړی هغه حسین علی لیکل په بیا لیکلی دی چې زما خرز لګلو ما د قران د ذکرولو لپاره مولا حسین علی یعنی شان ورشا لګلو مولا حسین علی له ځان ته قران وګورئ بیا وی چې ډېر زیات ګستاخم ان خپل غلطی ښکاروي چې ما هغه سره مناظره شروع کړه د اشاره بالصبا او استاد مسکی کېدو ما د خپل دلایل وی بیا ما ډېر ډټای سره دا جوابونه کول لیکن ما دا پتندې کې ګونځه کوي نه دا قرار دې لیکل دی کتاب هم تاسو سره وایي قسم خو دې کتاب باندې ګورو دا ټول خلکو سره دا کتاب قتل بګایي کتاب کیسې لیکل بیا غواوی چې زه اوس لوی شم نو زه پوهېږم چې دا ما څه لویه ګستاخي وکړه صرف دا ویل پکار وي چې جناب تاسو لیکلي دي زما دې خبرې سره اختلاف دی په دې دا دلایل مناظره نه کول پکار ای ما به سره باقاعده مناظره وکول دا دې لیکلي دا دې طریقه دا غدا چې مولا سهلی انسان ما مثال درکړه تاسو لوی انسان لکه نن چې کم ځای کې سو قرآن خینو سنه طریقې سره بل لینک د رسیدلی حسین علی حسین علی نا انسان چا جوړ کړل وی سره رشید احمد گنگوی رحمه د بار کې دا انسانان دي ودي ویله شان آرا او سره اختلاف ساتل شي حدیث چې موږ دا تعویل کو چې من قبیل علفتها تبنا ومان وارد دا حدیث دغه قبیله نه ده پښتو کې ډېر شي خبره راځي چې موږ کارونه ګڼ ذکر کو فعل ولا یو وایو سیغه یو وایو هغه هر یو سره متعلق مونږ روبا سودیا دا کار دیو کو دا دیو زمون مطابق دا ما چې کوم تعویل ولدګي دا الله سے علی کړه مولا غویم کړه تقریر الجنجوہی علی صحیح مسلم او تقریر الجنجوہی علی صحیح البخاری دا وړاندې کتابونه دي دې به وقفان تمالی میدارا کې مال ز کار وکړه دې په کفایت بخاری هغه وکړه او شرم اس کفایت بخاری په حدیث کوي حدیث چا کار کفایت بخاری هغه په یو صحابي نه ول قبوري هم ده پته لګي دا څنګه پنځپیرانو برداشت کړل
قبوري हो पे जाने खबर पर कौसरीम कुबूरी देगा وأن يشربوا من أبوالها وألبانها او دا چسکے تاسو داغی پہ او ادهنوا من ابوالها او دا غید ابوال ادهام پہ تاسو یاد بکش فانطلقوا غیلارا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سوئی احسان کا بدلہ احسان ہے برونه وی کنه پلار چې کوم میراث پاتې شو نه هغه دواړو برابر تقسیم هغه یو بګي روډ چې کوم نه هغه حضور خرچو کال لانه و تیر شوی چې خپل ټول مال والو بیا د ابل وره ته تجارت د پاند ورته ته خو باسه نه سره څوک مزدور ساته کنه نو تاسو ورته هم ته باندې مزدور ډیټینګ ته کہ بویا تو لگی لال جنگل میں استا نورتے ہوئے جا کالتا کہ غار دے دیکھے یہ قالت بس سامان کی بودا ساروی تگیری مالو نوکر مال رہا کہ جسو ساروی بولا اچھا ترے ہزارے ماں نوکر کبو کے ڈوب کر ساروی ٹول دے پدے تڑ لی اور آخر روڈ تلاندے ہوتے اس میں کیا بہت پسینے والا ناس ډېر کوشش یې کړی چې توره راوباسي بس لالی دی ورته لکه دا څه کوې زما د احسان دا بدله راکړې هغه ورته یو دا زما د پلار ټول مال اخیستی دی په قابض شوی اوس یې ما نه مزدورونه جوړ کړی دا یې هره زمانه کې داسې بیا دا خو جدا دی الله شان چې کله هغه توره راوښکله نو هغه راونښکې شو نو دی د رور په سینه ودرېده او توره راسې راوښکله چې په تېزۍ راوښکله نو هغه توره اللہ دے وہ دے لال ادو خیال لاس تڑ لی یاد ادھر ہو روز تو جب تک قابلیت ادا کی جب سارو مارو آوازونه اوریدلې کی راغلی یو دور ته کی سایکل غری پرانس پان سره وته کله کله رونم سړي سره دا چل دا کم اصل سړي کار اصل سره هل جزاء الاحسان الا الاحسان باندې اور کمسل سڑے تو نیکے و بندگی بد ورگی سمجھو کمسل کے یہ بچے نا سرے بد چارے احسان بد بدل نہ ہوتا کم سے کم آگے احسان آگا تو واپس کول غواړي کم چې مسره کرو شو او کدا کا نہیں نو آگا تو جزاک اللہ خیرن ویل پکار دی او په تنهایی کې هغه ته دعاګانې کول پکار دي دا خبره به تور وصیت خپل کوپړای کې واچو چې خپل محسن احسان وا نہیں ہے دی پیغمبر لسبت لور کی قتلوا راعی النبی د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم راعی چرواها هغه قتل لبده وسره کړی دي دی چې دغه تر په مې اسکلو په دې ورځ نه میاشتې به دی الله غټ غټ شو اننګي سره شو ویني وغیرہ لا منډه ترلې وي ځکه هوا قتل کېږي کاغذ جوړ سو کا پن پګیو نه بیا غنو نه شو دراسه خبيثان دي ته بلاغت دی کنه یو سړی چې هغه په دې سونه باندې پويږي نه دښت ورسیږي دې کې څه دښت په دې روان واستاقوا النعم او هغه بوتل ځاخره ټول ثابت مساوي چې هغه بوتل فجال خبرو فی اول النهار نو مدینه منوره ته اطلاع را رسیدا د سحر په وخت تاسو هم خلک کوي هغه وخت هم ته دې دنیا خالی کیږي نه دا پیغمبر سره کوي خلک نو ما تاسو سره وخت مخه دې مدوګه کې چې پلان کی دا چلو دا کوي خلک راځي پر احتیاط کول پکار دي بس ځان الله تسوالن پکار فبعث فی آثارهم رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي په آثار قدم یعنی په نقش قدم باندې داغي په پن سور دوی من باندې من څه ګرځا من بلونه داغي په من باندې سړي ولېګل ورپسې لاړ فلم مرتفع النهار وجي بهم وکاجن ورځ خپورته شي وګا اغي راوستي من ماسپخین ټیم ګورا وست
فامرا بقطع فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم. دا خلق ډېر ګران کار کوي. دا خو جی بالحق تلفي شو. دا ویلي دي چې ولکم فی القصاص حیات. قصاص څه ته وایي؟ قصاص دې ته وایي چې چا قتل کړی دی د ده نه هغه شان ته بدل اخیستل کوم چې دا مړي سره دی. دا ټول کار نه دی کړی. دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم راعي د هغه په سترګو کې ګرم سراعي ګرځولي. نو اوس په دې چې لپاره جوړول شي اول لاس په ورله تړلی وو او بیا هغه ټوکړې ټوکړې کړو. دا قصاص به یوازې په قتل پوره کېږي او که نه په دې چال به پوره کېږي کوم چې پیغمبر وو. قصاص دا نه دی. قصاص دا چې په کم کیفیت ته مړ کړی دی پای کیفیت ته مړ کړی. قرآن حکم دغه دی. دا جدا دی چې دې کې د قانوندانۍ هغه مجال پکې شته دی. د سعودیانو څخه قانون دی چې قتل کړي نو بس هغه یو ځای باندې کېني سترګې ولې پټې کړي داسې ورته چا تړلي اثر یې داسې کړم. دا قانون دی کولی شي دغه. لیکن د قصاص لفظ چې کوم دی هغه څه شی دی؟ برابروالی یعنی ژوندی د مړي په شان کول. اوس یې که دې تا مړ کړی نه دی چې ستا له سترګه کې سومبه ووایې دی به درد محسوسېږي که به نه محسوسېږي؟ چې کله ته په ژوندوني لاس پرې کړې نو درد به محسوسېږي که به نه محسوسېږي؟ چونکې اذیتناک مرګ باندې دی راعي قتل کړو نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې له دغه سزاګانې حدیث نو یو دا معلومه شوه چې دا مسله نه ده. ګورئ مسله دا ده چې د انسان نه مونږ په مړوني باندې آزاد دي. دا مړه نه اوسو په ژوندوني ته اول دغه پرې کړل بیا قتل کړل ځکه چې دې د نبي وسلم راعي سره هم دغه کړو. خبره څه پته ولګېده؟ راعي خو یو دی او امره بقطع ایدیهم وارجلهم. ګڼ کسان یو کس مړ کړي یو کس مړ کړو ټول ټول بلکې د سیدنا عمر چې کومه فتوا ده هغه دا ده کوم سړي سره مشوره کړې شوې چې دا کار وکړه هغه پکې هم ولوست. چا سره چې مشوره کړې شوې چا چې پیغور ورکړی دی یو سړي دا او قتل کړی دا پیغور والا هم قاتل دی. که سخت سزاګانې نفاذ وشي که نه هله یې کار سمېږي. موږ هلته یو پي ټي آی به د خیر آباد سکول سبزلینو مې چارغولی اما میاشت کې یو ځل سکول ته راغلم چې راغی هغه لسم جماعت کې ور لږ دنګ لږ ګبرو پهلوان به و اس په مې سره وټاکاو د خلکو سملی کې به وټاکاو سم به برابر اوس میاشت پورې به چاته ویله مړون نه زه دا نه یم چې د هغه دا کار جایز و. تا ته د خپل قوم مزاج ښیم زموږ د قوم مزاج څه دی؟ هغه دا چې دې نه به تل ډنډه نه اوچوی په نرمۍ نه پوهېږي چې لږه نرمي دې ورته راوکړه دې بیا بل بسوي. او دا اسلام چې څه خولي دا سختی نه ده دا سزا بطور علاج ده. فامرا فقطع ایدیهم روایتو کې راځي سیدنا عمر کا چې د هغو په زمانه کې یو ځای کې د یو کلي په خوا کې یو سړی مړ وموندل شو. ګوره د دواړو خبرو کې فرق دی. مړ وموندل شو یعنې قاتل معلوم نه دی. قاتل معلوم نه دی. اوس به څه کوي؟ اوس به د هغه دیت د هغې کلي والا هغه حکم دا وکړه چې دا ټول کلي والا دیت جمع کړي. که کلي کې شل کسان هم بالفرض معلوم وي چې شلو کسان هم ورکړی هغه شل واړه د هغه قتلو دا د شریعت حکم دی. ته به دا اعتراض دی که چې هغه خو یو مړ دی چې د شلو کسان دا یو مړ کړو دا شل واړه سبا شل کسان نور مړ کولی شي. دې کې وجه ده اسلام د دې څیز سزا سخته په دې یې ده چې دا دې د الله اختیارات استعمال کړي. انسان وسوک مړ گئی الله دې مړ او چې کله یو سړی عملاً د شرک ارتکاب کوي شرک ارتکاب دی چې د الله اختیار د خپل لاس کې ځکه اسلام د هغې سزا دغه دی دې د هغه په شان دی. فقط امر فقطع ایدیهم
نو حکم یې وکړ د هغې لاسونه پرېږلی شو خپې یې پرېږلی شوې وسمرت اعینهم او د هغې په سترګو کې د اوسپنو سلایي ګرم سلایي دا تاوکړی شو والقوا فی الحرة او هغې وغورځول شو په حره حره څه ته وایي هغې ځمکې ته وایي چې پای کې ګرمي ډېره وي شګې پکې کاڼي پکې او د هغې ګرمۍ د وجې د هغې کاڼو رنګ تور شوي دې ته وایي حره سیدنا حسین چې کومه علاقه کې شهید کړی شو حره وه نه کې کربلا دا نقطه خپل ذهن کې واچوه دا کربلا ولې وایي کربلا هغه ځای نوم یې حره وایي حرې خو ټول عربو حرات دا چې حج کړي د مدینې منورې مکې معظمې منځ کې سفر یې کړی بلا حرې واغلې دي دا حره لفظ دی لرکړې په دې دی کربلا نوم یې ولیکل دې لپاره چې خلقو ته پته ونه لګي چې دا غلطه وبنه وي حره وایي هغه دی چې توبه نه کوي ځکه د حرې لفظ راشي نه بیا به دا کم ځای نه راځي چې اوبې پې بندې کړې وي د فرات او د دجلې اوبه پې بندې شو یو حره نه شو دا د یهودیانو سازش دی هغه وخت کې کړی دی تر اوسه پې خلک له وایي راله وایي ډېر سنیان هم په دې نه پوهېږي دي کربلا کربلا وایي څوک یې دا کرب او د بلان او دا نه لګیا دي دا حره تاریخ کې راووت دا واقعه حره وایي واقعه کربلا په قدیم مورخینو ویلي دا واقعه کربلا دا حره واقعه ده او د دې دا نوم لرې کړی شوی دې دپاره دی چې دا ثابت کړي چې دا مظلومین وو موږ وایو مظلومین وو لیکن دا ظلم د یزید فوج نه وو دروغ مه وایه خلکو دا ظلم خو یې خلکو کړی چا چې سیدنا حسین بوتلی و چا چې خطونه لیکلي وو سیدنا حسین ته او د هغې راز کولاوېدونکي و د یزید په مخ کې چې کله حسین رضی الله عنه راګیر کړی شو نو هغه هغې خپلو اوښانو باندې چې کوم بارونه وو د خطونو هغې ته دا خطونه چا لیکلي دي دا ورکړی هغې پوه شو چې یاره مونږ دا د اور بلولو کیسې ته وایي که نه چې جي اور یې خیمو ته ورته کړ خیمو ته جناب نه ورته کړ د هغې دستاویزاتو ته ورته کړو چې پته ونه لګېږي چې دا خطونه چا لیکلي دې ته ریکارډ ختمول وي ریکارډ دا چې څو ریښه راځي که نه دروغ خپل کار کړی نو اور بل شوی دی لیکن هغه ریکارډ ته بل شوی دی اوبه وي نه د سر نه کم دی نه باندې او بل دا چې سیدنا حسین چې څه ویلي نو هغه تاریخ په وري لیکلي چې ما پرېږدی چې زه خپل هغه ځای ته لاړ شم کوم ځای نه چې راغلی مدینې منورې یا ما ته اجازت راکړې چې زه لاړ شم او د اسلام په بارډرو باندې مسلمانانو په ملکونو په بارډرو باندې چې کوم اسلامي فوج دی چې هغې سره ملګری شم او جهاد وکړم یا ما پرېږدی چې زه د یزید بیعت وکړم درې واړه خبرې تاریخ ته ورېږي اوس که یزید ملعون دی او کافر دی نو سیدنا حسین د هغه بیعت کوي دا ورته بوتلي ټول سنیان هم بس دی محرم یې دا ټول چېګان شي دا ټول ګپې شپې دي ټول ګپ شپې لګولی دا کوي خلق دا قسمه حرکتونه کوي هغې خلکو یې نه چا چې دی غوښتلی و هغې خلکو سیدنا حسین شهید کړی ورنه هغه د یزید سره د بیعت کولو خبره کړې وه مخکې بیعت نه کوم مخکې سیدنا حسین بیعت نه کوم هغه وی ځکه بیعت کوم د خلکو مخکې وکړم څنګه چې سیدنا علي د سیدنا ابوبکر صدیق بیعت نه کوم هغې نه خلکو دا جوړ کړي دي چې علي رضی الله عنه هغه سره اختلاف هغه ورته یې نه تنهایي کې بیعت نه کوم زه د خلکو مخکې بیعت کوم چې پته ولګېږي چې علي او ابوبکر یو دي خلک رنګ جدا ورکړي دا یې خبره خو جیل ته بوتم ډېر لوی سړی و خو بس هغه بعضې څیزونه داسې چې تفردات هغه کار خراب قبر کې د عذاب نه عدم عذاب کوم قول چې هغه کړی درست دی
खबर के आजाद नहीं बोली पदे खबर की सर कम दे कारवा चे बरज़ख दे हम तक नहीं खबर खबर उस खबर दा पारा बयान है मिसाल गलो पे के खबर जोड़ो लो फलान बोला जान खबर देखो मां तरह बड़ा मुखालफत न बोल انا درستی جزاء او سزا په دې خبر کې دا جدا شي او برزخ ته په میان کې موږ بیان کوو ولې خامخا بل قاضي ځان ته معتزله وایي معتزله ته هلک په دې بنیاد باندې چې غیبی خبر کې جزاء او سزا شته دی لیکن هغه خبر دا نه دی کم چې دلته کې دی بلکې هغه خبر پالنه مثال ادا کول مولا تانوی دی مولا تانوی ته څوک نه وي دا معتزلی ته معتزلی ये रा गलते दी गलतों के मुझे चाहे इत्तेबा न करूं अल्लाह ये रा गलते माफ की अल्लाह ये रा दर्जा तुझे अजान लगा बड़ा खुदा जे इल्मी इख्तिलाफ मुझ साथ दी खबर वसुम्मिरत आयुनुहुम व उल्कू फिल हर्रति यस्तस्कूना खल्क़ुना बेवबुगते फला युस्कान नागील बचाओ बना और बोले तावले दीद नबी सल्लम राई सल्लम दक्कर और उनके साथ में तब लगम आया कि कहता पैगंबर जुल्म करे अगर रहमतुल लिल आलमीन होता था कि दस्ती की से याद आई क्या तो चंचले दे बच्चे की से याद याद सहाबी दे चंचले बच्चे रागस तो आगा पैगंबर दा हरकत उन्होंने कही लेकिन दा अखबल जान दा पारे गई लेकिन दा कुरान हुक्म हो जता सो क़िसास प क़त्ला के सरे फर्ज कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लम चदागर राई सर दी सकलू ना गए अगसर अगीसर हुक्म कुरान बने अमल कर पदे के द उज़र या द बहाने लहजा मखबल है ये जी सो वायु बस गैर मुस्लिम एतराज के कहीं बोले गैर मुस्लिम दे सबब माता बाने फमूज बाने एतराज की ते बाए के माजरत ले जखलो तो जमुन गदीम है ठीक है तो शर्म खबर नहीं अगी दवा ऐसा है कि मजहब दे तो किताब की लिखे दे दा संग दे यही पर किताब की लिखी ली ईसा अलैहि सलाम भवेल कि कहता है सो क्यों हो ही गना मतलब ऐसा के बड़ा मोरा फाला सीधा वो बेटा उस पर अमल करे बखला अफगानिस्तान पर आगे अटोल लूटी लूटी का पर अमल करे वही दामन है इन्हें पखपल मसला का अमल नहीं गई पबल एतराज की इजाजत लेके जमुंगे दीन दे अल्लाह दीन फला युस्कौन इर्तफान हा फला युस्कौन काला अबू किलाबा दावर पर से अबू किलाबा जो सवेली तो दा खपल इज्तिहाद दे दा हदीस दे इस्तेदलाल अबू किलाबा कम चरावी दे तो अय्यूब उस्ताद दे दा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु शागिर्द दे मशहूर ताबी अगर सोई फहाउलाए सरकू व कतलू व कफरू बाद ईमानिहिम व हारबुल्लाह व रसूलह सजा हरा मुतालिक खबर सजा वो निश्वदा से देखल को गला करे वा तो सोक के गलाव की सब कहूंगा लाश होते ब्रेको कतलियत व कतलू कतल कलो लेकिन कतल को बल्ला सरका चिदी हां हारबुल्लाह व रसूला कतलेम कलो देखा कतल को व कफरू बाद ईमानहिम समझ लगते मुर्तदिशु मतलब मुर्तद सजा दे वहारबुल्लाह और मुहारबा से दो ही दरवाजे डाका जो और डाके हुक्म तार दे कुरान के क्या युक़त्तलू और युसल्लबू सादा इल्म दे बस सादा खबर दी कि कुरान से वेलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागे वाने अमल करे और दवा तादी अगत वाले उसे गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल पदे सही दे अगर कुरान इत्तिबा करे हदीस पर एक मुश्किल हो और वहां बख्याल जैसे इश्काल हो के नहीं पाते अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह